السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی آئی اے کو ہر دور میں بیچنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ بھی انہی کوششوں میں مصروف ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نون لیگ کے دور میں ایک کوشش کی گئی تھی، پھر ملازمین نے احتجاج بھی کیا تھا، دھرنے بھی دیے تھے، بڑی تحریک چلی تھی پی آئی اے کو بچانے کی، کیونکہ ظاہر ہے ملازمین جب نجکاری کی جائے گی، اگر پرائیویٹائز کیا جائے گا، پی آئی اے کو بیچا جائے گا تو ملازمین نکالے جائیں گے، تو ملازمین اپنے ادارے کو، اپنے روزگار کو بھی بچانے کے لیے سڑکوں پر آئے تھے۔ تو پھر وہ معاملہ رک گیا تھا، قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا، پھر سینٹ سے وہ مسترد ہوا تھا، قرارداد منظور ہوئی تھی سینٹ سے، رضا ربانی نے کرائی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر پی آئی اے پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایکچولی یہ سازش کی جاتی ہے جان بوجھ کر۔ شاہد خاقان عباسی کی، جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ ایئر بلو لانا چاہ رہے تھے تو ان دنوں میں بھی پہلے پی آئی اے کو بحران میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے۔ اب بھی ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے، بڑے لوگوں کے، بزنس مینوں کے، جو اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو ادارے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے۔ تو رمضان لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت یہ جدوجہد کر رہے ہیں پی آئی اے کو بچانے کے لیے۔ یہ پی آئی اے کے جو پیپلز یونٹی ہے، جو ملازمین کی تنظیم ہے، اس کے یہ صدر ہیں۔ تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پی آئی اے میں، اور پی آئی اے واقعی جس طرح حکومت ڈنڈورا پیٹ رہی ہوتی ہے، ہر حکومت ڈنڈورا پیٹ رہی ہوتی ہے، اس وقت فواد حسن فواد صاحب ہیں، وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر آ کر کہ بھئی پی آئی اے خسارے میں، تباہ کر دیا، یہ پی آئی اے ہی خسارے میں ہے، پاکستان کو تباہ جیسے پی آئی اے نے کیا ہے۔ تو رمضان لغاری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ رمضان صاحب، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں پی آئی اے کے حوالے سے کہ آج کل پی آئی اے میں کیا ہو رہا ہے، اور فواد حسن فواد کو کس نے ایجنڈا دیا ہے، یہ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں پی آئی اے کے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سولنگی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کافی ویورشپ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستانی جو عوام ہیں، وہ حقائق جانیں کہ ابھی پی آئی اے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فواد حسن فواد یہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستان کا 15 کروڑ روپیہ ڈیلی پی آئی اے کھا رہا ہے، اور پاکستان کو چلانا ہے یا پی آئی اے کو چلانا ہے۔ تو میں آپ کے توسل سے اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے۔ پہلے تو میں فواد حسین فواد کا تھوڑا آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ فواد حسین فواد جو ہے، فواد حسن فواد، یہ نواز شریف کی آنکھ کا تارا ہے، اور 2015 سے 2018 تک یہ نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری رہا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے ایک اسٹرائک کا حوالہ بھی دیا، اس اسٹرائک میں جب 2016 کے اندر یہ پی آئی اے پہ چڑھ دوڑے تھے، اور پی آئی اے کو جو ہے نا اونے پونے یہ بیچنا چاہتے تھے، اس وقت جو پی آئی اے کی جو تنظیم ہے پیپلز یونٹی، وہ ان کے آڑے آئی، اور ہم نے احتجاج کیا، اور ملک گیر احتجاج کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر ہمارے احتجاج پر جو ہے نا اسٹریٹ گولیاں چلائی گئی، جس کے مقابلے میں ہمارے 2 لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جا کے یہ سلسلہ تھما۔ یہ وہی فواد حسن فواد ہے جو آج پھر پی آئی اے پہ چڑھ دوڑا ہے۔ دیکھیں، یہ جھوٹ پہ ایک تبصرہ پروگرام کرائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ریسنٹلی انہوں نے حامد میر سے ایک پروگرام کرایا 1 گھنٹے کا، سلیم صافی سے کرایا، کامران خان سے کرایا، طلعت حسین طلعت سے کرایا، مہر بخاری سے کرایا، کوئی ایسا اینکر انہوں نے چھوڑا نہیں۔ 1 گھنٹے کے پروگرام کرائے جاتے ہیں سولنگی صاحب، انہی کے سوال اور انہی کے جواب۔ یہ کون سی آزاد صحافت ہے؟ میں ان صحافی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک موقف یک دکھا رہے ہیں تو پی آئی اے کے اندر ایک لیگل باڈی موجود ہے، ہمارے بھی حقائق پوچھے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کوئی نقصان نہیں کر رہی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ پی آئی اے ان کا پیسہ کھا رہی ہے اس عوام کا۔ دیکھیں، آج تک گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 70 سال ہو گئے پی آئی اے کو ماورِ وجود میں آئے ہوئے، انہوں نے صرف 19 ارب روپیہ لیکوڈ کیش پی آئی اے کو دیا ہے۔ باقی تو یہ ہماری گارنٹی رکھتے ہیں، ہم اپنے جو قرضے ہیں پی آئی اے خود مینیج کرتی ہے، تو ہم کہاں پہ لاس ہوئے؟ یہ جو 700 ارب ہمارے اوپر لائبلٹی بتا رہے ہیں، دیکھیں سولنگی صاحب،
وہ لائبلٹی کو ہم سر میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میں سر اس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہم نے جو ان کو جو قرضے ہیں وہ ہم خود مینیج کرتے ہیں. جو 700 ارب کے جتنے بھی جو اپنا جو انٹرسٹ ہیں وہ پی آئی اے خود پے کرتی ہے. ہم اپنے قرضے خود مینیج کر رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ گورنمنٹ ہماری کسی بینک کو گارنٹی رکھ دیتی ہے, ساورن گارنٹی رکھ دیتی ہے کہ جی آپ ان کو دے دیں, ہم ان کو, اور ان کے جتنے بھی جو بینکس کے جو انٹرسٹ ہے وہ پی آئی اے خود پے کرتا ہے. اور پچھلے دنوں سے انہوں نے جب سے فواد حسن فواد نے اس نجکاری کمیشن کا چارج سنبھالا تو دیکھیں آج جو ہمارا جو قومی میڈیا یا جو میڈیا چل رہا ہے یہ اتنا کاکڑ صاحب کو کوریج نہیں دے رہا جتنا فواد حسن فواد کو دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا اس کو لوگوں کے ذہنوں کو اتنا مفلوج کر دیں کہ جی پی آئی اے کو ہم وہ جو ہے نا وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. دیکھیں پی آئی اے کو دیکھیں پرائیویٹائزیشن, اور ہم اس کے کیوں خلاف ہوتے ہیں کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن جب ہوتی ہے سولنگی صاحب تو چند سرمایہ داروں کے جیب میں پیسہ جاتا ہے, وہ پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. دیکھیں پی آئی اے ایک سروس پرووائڈر ادارہ ہے, اور جو بھی سروس پرووائڈر ادارہ ہوتا ہے وہ پروفٹ کے لیے نہیں ہوتا. وہ دیکھیں ہم قوم کو دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پی آئی اے جو ہے نا قوم کا 15 کروڑ روپیہ ڈیلی کھا رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم 15 کروڑ روپیہ اپنی قوم پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہم 15 کروڑ روپیہ اس قوم پہ لگا رہے ہیں. سولنگی صاحب حج سبسڈی ہم دے رہے ہیں, گلگت ہم چلا رہے ہیں, اسکردو ہم چلا رہے ہیں, زوب ہم چلا رہے ہیں. خاقان عباسی چلائے نا اسکردو, چلائے نا چترال, چلائے نا گلگت, کیوں نہیں چلا تھا؟ کیونکہ یہ لاسس والے روٹ ہوتے ہیں, اس پہ کوئی بھی سوائے ہم کیونکہ اپنا نیشنل فلیگ کیریئر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گلگت میں بھائی رہتے ہیں, ہمارے اسکردو میں بھائی رہتے ہیں, ان کو ایئر سروس کی سہولت مہیا ہونی چاہیے. ہم اس کے لیے چلا رہے ہیں تو ہم اپنی قوم کو دے رہے ہیں. دیکھیں جی آپ ہمیں کوئی پالیسی یہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں اگر اتنے کرائے مہنگے بھی ہیں تو پھر خسارہ کیوں؟ دیکھیں وہ خسارہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. دیکھیں ہم نے اس دن بھی میں نے کئی پروگرامز میں یہ سولنگی صاحب کہا ہے کہ دیکھیں آئے فواد حسن فواد یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے نا کہ پی آئی اے کے ملازمین, پی آئی اے کی انتظامیہ پی آئی اے کی تباہی کی ذمہ دار ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ چوری ہمارے گھر سے ثابت ہوتی ہے اور ہم ذمہ دار ہیں تو میں اعلان کہتا ہوں کہ میں اسی آپ کے پروگرام میں پرائیویٹائزیشن کی حق میں دستبردار ہو جاؤں گا کہ آپ کر دیں. اگر وہ چوری آپ کے گھر نکل آتی ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک چلتی ہوئی ایئر لائن کو آپ نے تباہی کے کناروں پر لا کر کھڑا کیا تو پھر پھندا آپ کے گلے میں ہونا چاہیے. اب سولنگی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اوپن اسکائی پالیسی 91 میں نواز شریف پی آئی اے کے اندر لے کے آیا. نواز شریف کی حکومت میں خاقان عباسی کو جب 97 میں چیئرمین لگایا میاں صاحب کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی مہربانیاں رہی ہیں اس قوم پہ کہ کبھی گولڈن ہینڈ شیک کے نام پہ لوگوں کو فارغ کیا نوکریوں سے, کبھی کسی اور نام پہ نجکاری اداروں کو بیچنا. یہ تو میاں صاحب کی مہربانیاں رہی ہیں کہ لوگوں کو فارغ کرو کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی. دیکھیں اب نجکاری کا بھی یہی ہے نا کہ بھائی آپ پرائیویٹائز کریں گے تو وہ جو پارٹیاں آئیں گی وہ سرکاری ملازمین کو کیوں رکھیں گی, وہ تو اپنے ملازمین رکھیں گے, اپنے طریقے سے چلائیں گے. تو یہ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنا. سولنگی صاحب دیکھیں یہ بہت پرانی ان کی وارداتیں ہیں. دیکھیں جو انہوں نے ایم سی بی میں واردات ڈالی, جو انہوں نے حبیب بینک میں واردات ڈالی, اسی طرح کی واردات یہ پی آئی اے کے اندر بھی ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ان کو یہ واردات ڈالنے نہیں دیں گے. ماحول بدل چکا ہے, وقت بدل چکا ہے. ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا, آپ جو دکھاتے تھے لوگ اس کو دیکھتے تھے. آپ کرا رہے ہیں نا پروگرام, آپ کرا رہے ہیں پروگرام, آپ بڑے بڑے چینلوں سے بڑے بڑے اینکروں سے ایک ایک گھنٹے کے پروگرام کرا رہے ہیں نا. ہمیں بھی آپ جیسے جو محب وطن صحافی ہیں ہمیں بلاتے ہیں, بے شک آپ لوگ آپ کو سنتے ہیں تو آپ کی دیکھ لیں ویورشپ کہ فواد حسن فواد کی کتنی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو ہمارے موقف کو, لیکن ہمارا موقف پہنچ رہا ہے, ہمارا موقف اس قوم تک پہنچ رہا ہے کہ یہ پی آئی اے کے ساتھ واردات ڈال رہے ہیں. یہ پی آئی اے کے, یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے, یہ قومی پرچم کے خیر خواہ نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فواد حسن فواد تو ایک کنٹروورشل آدمی ہے,
अच्छा, कोई मुज़ाकरात वगैरह हुकूमत और यूनियनों के दरमियान या पीआईए इंतजामिया के दरमियान कोई मुज़ाकरात होते नहीं सर, हुए? नहीं। देखिए, मसला ये है कि हम पीआईए के अंदर आईनी और कानूनी हैसियत रखते हैं, हम सीबीए सर्टिफिकेट रखते हैं। अभी तक हमें ना पीआईए की इंतजामिया को कहा गया है कि हमें बुलाए कि भाई क्या फार्मूला बना रहे हैं, मुलाजमीन का क्या होगा, कितने में बेच रहे हैं। हमारा जो सर जी सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई पीआईए को आप कितने में बेच रहे हैं। आप इसको औने पौने देखें, आपको पीएसए को फोन करके फवाद हसन फवाद ने उसके पेट्रोल बंद कराए, उनका फ्यूल चलती हुई एयरलाइन को 700 फ्लाइटें हमारी जो है ना वो कैंसिल हुई, वो ड्यू टू फ्यूल इन्होंने कराया ताकि इसको ना स्क्रैप करके बेचा जाए जमीन को। देखे क्राइसिस पैदा कर देखे चलती हुई एयरलाइन क्या हो गया था अचानक कि आपने उसको सारे वो पेट्रोल भी बंद हो गया और एक मीडिया वार चली गई। देखें जहाज ग्राउंड हो गए। देखे मसला ये था कि ये पीआईए 70 साल से चल रहा है। अगर आपने, मैं 10 मिनट के लिए आपकी बात को मान लेता हूं कि जी पीआईए नागुज़ीर हो गया, लेकिन मसला ये है कि इस तरह बेतौकीर करके किसी इदारे को, तो पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? आपको हासिल होगा, आपके जो है ना जो एलाई दोस्त हैं उनको हासिल होगा। पीआईए को तो एक असासे पे आप सब खून मार रहे हैं। देखें यही फवाद हसन फवाद है। देखें ये जब 2016 में इनका वजीर दाखिला जनाब मन इनका वजीर दाखिला कहता है कि पीआईए के अंदर बहुत बड़ी जर्मन सीईओ लेकर आए, उसने एक चलता हुआ जहाज बेच दिया। इन्होंने प्रीमियर सर्विस चलाई, 1 महीने के अंदर जो वेट लीज पे जहाज लेके आए, 17 अरब का नुकसान इन्होंने किया। फवाद हसन फवाद और उसकी टीम ने पीआई को 17 अरब का नुकसान 2 महीने के अंदर दिया। उसकी इंक्वायरी कर रहा था इन्हीं का वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार खान की जो है ना अभी भी स्टेटमेंट यूट्यूब पर आप ढूंढेंगे तो आपको, उसने जर्मन सीईओ का नाम ईसीएल के अंदर डाल दिया कि तुमने इतना पीआई को जो डेंट डाला है तो आपका एहतसाब होना चाहिए। कौन था जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन करके उसका ईसीएल से नाम निकाला? सर वो फवाद हसन फवाद ने उसका नाम ईसीएल से। इंटरेस्ट क्या है? फवाद की अपनी पार्टी खरीदना चाह रही है, कोई बैकग्राउंड में उन्हीं के कारोबारी दोस्त हैं जो पीआई को कमीशन मिलनी है। फवाद कमीशन जी अरबों रुपए खरबों रुपए की किक्स बैक है इसके पीछे। जनाब ख्वाजा साद रफीक ने जो हमारा रोजवेल्ट होटल, जो अमेरिका के अंदर हमारा रोजवेल्ट होटल है, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट होटल था। वो सर इन्होंने एक सिटी गवर्नमेंट को ठेके पे दे दिया। जो वहाँ पे देखिए वो अब कर क्या रहे हैं उसके साथ। उन्होंने अभी, मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क गया था, मैंने वो वहाँ पे उस होटल की हालत देखी। वो वहाँ पे वो रिफ्यूजीज उसको ठहरा रहे हैं उनको, वो ड्रगी, वो चरसी। अब उसमें ना 9,000 बंदे उन्होंने अंदर घुसे हुए, लोग बाहर सोए हुए, उस बदबू आ रही उस होटल से। देखिए आप आज ही सरीना के अंदर सर उसको अपना पनाहगाह बना दे, वो सरीना की वैल्यू रहेगी? आपने कौमी जो हमारे जो एसेट्स है जो हमारे पीआईए के, उसको डी वैल्यू करके आप उसको खरीदना चाहते हैं। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है। आप किसी को देखें, आप एक साइडेड प्रोग्राम करा रहे, पीआईए खसारे में नहीं है, पीआईए को कुछ भी नहीं आपने दिया। भाई ये लायबिलिटी हमारे ऊपर है। आपने डॉलर बढ़ा दिया, शहबाज शरीफ ने डॉलर को आसमान पे पहुंचा दिया, उसमें जो है ना पीआईए का कर्जा बढ़ गया, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमें आप अपनी पॉलिसी देखें। आप हमारे सीएचआरओ से नहीं बात करते, आप हमारे सीईओ से बात नहीं करते, आप तो काकर साहब का फोन नहीं उठा रहे। आप एक निजकारी के वजीर हैं, आपके इतना जो है ना आप पे प्राउड है कि आप काकर साहब का फोन नहीं उठाते। हमारा सीईओ जाता है को एक 2 घंटा तुम्हारे ऑफिस से बाहर बैठ के चलाता है। वैसे एक बात बताऊं, मेरे व्यूअर जो है उनमें नून लीग के भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो फवाद हसन फवाद वजीर आजम का फोन नहीं उठा रहे, तो ये नून लीग पे अल्लाह की मेहरबानी, ये सरिया इनके गर्दन में रहा है हमेशा। सोलंकी साहब देखें, जब भी इक्तदार में आते हैं, ये पीपल्स पार्टी भी कहती है, लेकिन ये हम भी कहते हैं मसला कि इनके गर्दन में सरिया। मसला ये है कि देखें अब कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती, अब हालात बदल चुके हैं। मैं आपके इस तवस्सुल प्रोग्राम से हम एहतजाज को ना होंगे सर, हम ये तमाशा नहीं चाहते थे। कैसे रोकेंगे सर? क्या हिकमत सर? हम रोकेंगे सर। हमें पहले तो शहादतें दी, 2 कुर्बानियां दी, 2 जाने कुर्बान की पिछली दफा 2016 में, तो अब हिकमत अमली क्या होगी? कैसे रोकेंगे? अगर फवाद हसन फवाद पूरी जोर लगाएं और हुकूमत वाकई कर देती है तो रोकेंगे कैसे? देखिए सर, हम इंशाअल्लाह देखें, हम अपना केस लेके पाकिस्तानी अवाम के पास जा रहे हैं, वो अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, हम भी अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। हम पीआईए का साफ शफाफ चेहरा
दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और वो जो PIA के किरदार कशी करके PIA को बदनाम कर रहा है। देखिए, PIA एक शानदार इदारा था, वो आज भी चल सकता है। आज भी अगर उसको इस पे ये बदनीयती इनकी हट जाए। देखें, साद रफ़ीक एविएशन मिनिस्टर आया PIA के अंदर, 1.5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया। देखें, सरवर खान ने एक बयान दिया PIA के ख़िलाफ़ कि जी इनके पायलट जाली हैं। उन्होंने क्या किया, इतना डेंट डाला हमारे ऊपर कि हमारी जो यूरोप फ्लाइट बंद कर दी गई, हमारा UK सेक्टर बंद कर दिया। अभी कौम को ये दुनिया आने नहीं दे रही थी। नहीं आ रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक बताया कि 1.5 साल के अंदर सवाए इसको कभी इसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, मुझे बताएं कि उन्होंने कोई उस पर काम किया। उन्होंने कोई ब्रिटिश हाई कमीशन को बुलाया कि जी आपकी वर्जिन एटलांटिक तो PIA के अंदर पाकिस्तान में कर रही है अपना ऑपरेट, तो मुझे ये बताएं कि PIA क्यों ना करे UK। आपने कोई भी काम नहीं किया कि आप PIA का ये जो 2 रूट हैं जो जिसमें 70% रेवेन्यू हम वहाँ से जनरेट करें, आप उसको खुलवाएं। लेकिन क्यों एतजाज अहसन साहब ने एक बयान दिया था कि PIA बेच नहीं रही है, PIA खरीद रहे हैं। देखिए, ये अपने कारोबारी दोस्त जितने भी बेच नहीं रहे, PIA खरीद रहे हैं। देखें, हम इंशाल्लाह इनका रास्ता रोकेंगे। हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इनकी फवाद हसन फवाद की तैनाती को चैलेंज करने जा रहे हैं। इनका वजीर दाखिला ये कहता है कि इसके अंदर जो है ना बड़ा ब्लेंडर हुआ है और बड़ी करप्शन हुई है, 17 अरब रुपए का PIA को टीका लगा है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, बजाय कि जनाब उस CEO का जो है ना वजीर दाखिला जो अथॉरिटी है वो ECL लिस्ट में नाम डालता है और फवाद हसन फवाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन करके और उसको निकाल के उसको बाहर फरार करवा देता है। देखें, ये वारदात थी जो PIA के साथ हो रही थी। इनकी बदनीयती है, ये PIA पे डाका जनी करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम इनका रास्ता रोकेंगे। हम एक लीगल बॉडी है, PIA को हमने बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने PIA को बनाया है। PIA को नूर खान ने बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। ये PIA का कौमी जो निशान है, ये पाकिस्तान, ये मिनी पाकिस्तान है। इस पे हम किसी को शब खून मारने नहीं देंगे। इंशाल्लाह एक बार फिर हम मैदान में सोलंकी साहब निकलेंगे और दुनिया देखेगी कि हम इनका रास्ता रोकेंगे, एहतजाज करेंगे, रोडों पे आएंगे, धरने लगाएंगे। जी बिल्कुल, हम ये तमाशा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर PIA पे जब वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, अगर हम अभी तक ये तमाशा नहीं की, क्योंकि अयासा का ऑडिट पेंडिंग पड़ा हुआ है, PIA की यूरोप खुलने वाली है, PIA का UK सेक्टर खुलने वाला है, जिससे हमें बहुत सारा रेवेन्यू आना है। हम तो इस वजह से पीछे बैठे हुए, वरना हम इसको एक दिन ना इसको चलने दे फवाद हसन फवाद को, लेकिन क्योंकि हम PIA का दर्द रखते हैं, ये तो चाहता है कोई ऐसा एहतजाज हो जिससे ऑपरेशन डिस्टर्ब हो, उसको बहाना बना के मैं PIA को ग्राउंड कर दूं, PIA को बंद कर दूं, और इंशाल्लाह ये इनकी ख्वाहिश रहेगी। मेरे मौला ने चाहा, यही नवाज शरीफ साहब जो कहता था 2016 में कि मैं इनके पर काट दूंगा एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन को, और मेरे रब का ऐसा करम हुआ कि उनके मुलाजिमीन तो PIA के अंदर थे, ये जेल अपने पर कट गए और ये जेल में बैठा हुआ था और ये पाकिस्तान के अंदर कदम भी नहीं रख सकता था। अब भी अगर ये PIA के इस साथ ये बददयानती करेंगे, मेरा अल्लाह इनको पकड़ेगा। इंशाल्लाह PIA को अल्लाह शाद और आबाद रखेगा, और PIA में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। PIA को अगर जहाज़ और रूट उसके चलने चाहिए, सेंसियर हों उसके साथ, अगर ये बदनीयती छोड़ दें तो हम PIA को एक बार फिर आसमान की बुलंदी पे लेके जा सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया रमज़ान लगारी साहब। व्यूअर्स, ये वाकई एक बड़ा अलमिया है कि हमारे इदारे, अगर स्टील मिल है या बहुत सारे और रेलवे है, बहुत सारे इदारे हैं जिनके लिए प्रोपेगेंडा ये करके उनको तबाह किया गया, बंद कर दिया गया, या बंद करने की कोशिश की जा रही है, या बेचने की कोशिश की जा रही है कि ये खसारे में जा रहे हैं, तो इनको बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये सवाल मेरे लिए। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो ये नाअहली तो आपकी है, आप तो हुक्मरानी के लायक हैं ही नहीं। कि अगर आप इदारे नहीं चला सकते, किस मुंह से आके इक़्तिदार पर आके बराजमान हो जाते हैं, वोट लेकर आते हैं लोगों से, और आप इदारे बेच रहे होते हैं। आप नाअहली अपनी तस्लीम करके रिज़ाइन कर दें कि भाई इदारे मेरे से नहीं चल रहे। फवाद हसन फवाद से अगर PIA नहीं संभाला जा रहा, PIA को क्राइसिस से ख़त्म वो नहीं कर सकते, तो उनको PIA का वजीर बनने का हक ही नहीं बनता, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो हमारे जितने भी हुक्मरान रहे हैं माजी में, जिन्होंने इदारे इसी तरह तबाह किए हैं कि अपनी पार्टियों को बेचना होता है, क्राइसिस खुद जानबूझकर क्राइसिस पैदा किए जाते हैं। तो PIA के साथ भी मुझे कोई शक नहीं है कि यही साजिश की जा रही है, और पहले भी इसी तरह की साजिशें करके नई एयरलाइंस जो हैं वो इन्होंने खुलवाई थी। तो अब भी PIA के ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है।
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.